Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Turfatina Siski dari kelas 4 Yerusalem. Hari ini saya akan melaksanakan sidang tahfiz juz 30. Mohon doa dan restunya kepada orang tua dan guru-guru agar diberikan kelancaran pada sidang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fazuqu falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa a'naba wa qawa'iba turaba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba zalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fas sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubi yawma izin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aiza kunna izaman nakhirah qalu tilka izan qarratun khasirah fa innama hiya jadratun wahidah فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يغشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها هبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا ودائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش كسرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أهدرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بدنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو جحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسقيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رآهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو صبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والقمر وما وسق والليل وما وسق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا فيه يكذبون بل الذين كفروا فيه يكذبون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد
هل أتاك حديث الجنوب فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثروا فيها الفساد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم ويومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق
وساقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أخلقت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة أو مسكينا ذا متقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن شأنكم لشتى وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده بالنعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا بل تطيعه كلا بل كلا لا تطيعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنذرناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فيها جهنم خالدين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات قدحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم فإنه على ذلك لشديد أفلا يعلم وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يقوم الناس كالفراش المبثوث يوم يقوم الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع
الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم نجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Kafirun tadi ada yang lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi labi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal lahab wa imratuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Yang saya hormati tim Dewan Penyidang Al-Ustadz Sutarno, Al-Ustadz Irfan Mahendra SPD. Yang saya hormati tim multimedia. Yang saya hormati wali santri dari Muhammad Nur Fatian As-Siddiqi beserta keluarga, ya semuanya dibawa. Alhamdulillah, ya kita telah sama-sama menyaksikan Ananda Nur Fatian As-Siddiqi telah melaksanakan sidang juz 30 ya. Di sini saya akan mengomentari mengenai ilmu tajwid. Ada beberapa kriteria yang harus saya sampaikan. Yang pertama gunnah dan bila gunnah. Yang kedua mad dan qasr. Yang ketiga qalqalah. Keempat waqaf dan ibtida.
Adapun yang saya ingin sampaikan ini secara keseluruhan saja ya. Di sini kesalahannya hampir sama ya. Mengenai mad arid disukun ya. Hampir di semua ayat mad arid disukunnya kurang panjang. Ya, karena terburu-buru jadi pengen buru-buru selesai. Ya, harusnya mad arid disukun itu minimal 4 harokat ya. 5 sampai 6 ya. Boleh cepat ya, tapi tidak menyalahi aturan ilmu tajwid. Nah, terus seperti di surah An-Naji'at ya. Ini ada mad iwad ya, di surah Abasa sama mad iwadnya kurang panjang. Ya, harusnya 2 harokat dibaca 1 harokat saja ya. Itu kurang ya, mad iwad zohirinya ya, ada mad iwad muqaddarnya kurang panjang ya, 1 harokat lagi. Nah, di surah Al-Buruj ya sama di surah Al-Fajr ya, itu qalqalah kubronya kurang ya, kurang mantul ya. Harusnya jelas ya qalqalah kubronya ya. Jadi di 2 surah itu tidak ada qalqalahnya, jadi mantulannya kurang ya, kurang gemak bacanya ya. Di buruj kayak gitu ya, harus benar-benar jelas ya. Nah, di surah Atin sama ya, ini mengenai mad arid disukun juga kurang panjang ya. Tadi di surah Asy-Syam ayat 10 terakhir yaitu wala yakhafu uqbaha. Nah, gitu bacanya, ha harusnya uqbaha. Nah, minimal 2 harokat ya. Lanjut di surah Al-Bayyinah. Nah, ini mengenai ibtida ya. Jadi bukannya salah, jadi kurang pas saja. Harusnya jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Harusnya tajri minimal ya, tajri min tahtihal ya. Jadi tadi ngulangnya tahtihal anhar ya. Jadi memulainya kurang pas ya. Harusnya tajri ngulangnya boleh di situ. Harus min tahtihal boleh ya. Terus di surah At-Takatsur sama, yaitu mengenai mad arid disukun kurang panjang. Di surah Al-Maun sama, mad arid disukunnya kurang panjang. Nah, di surah An-Nasr ya ayat 2 sampai 3 itu mad iwad zohirinya kurang. Perhatian, tolong perhatikan ya. Minimal 2 harokat ya. Panjangnya mad iwad zohiri. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan dari semua kriteria yang telah saya sampaikan ya, dari gunahnya, bila gunahnya, mad dan qasrnya, qalqalahnya. Tolong diperhatikan untuk ke juz-juz berikutnya ya. Mungkin itu saja ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah ma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri Penyidang, Akhinal Kiram Ustadz Irfan Mahendra SPD dan Al-Ustadz Ahmad Syamsuri Badawi, dan juga yang kami hormati wali santri dari Ananda Muhammad Nurfatian As-Siddiqi, yaitu Bapak Haji Jepri beserta istrinya, dan juga tim multimedia. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang lebar yang ingin saya sampaikan dari sisi makhrijul huruf. Dari mulai pembacaan surah An-Naba sampai An-Nas, yang namanya kita manusia ada pasti kesalahan, apalagi dalam membaca Al-Quran. Sedikit banyaknya ada lisan atau lidah kita yang sedikit keliru dan tergelincir dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran. Kesimpulannya ada beberapa yang mesti diperhatikan huruf-huruf tersebut. Yang pertama antara ha dan ha. Jadi antara ha dan ha ini sulit dibedakan. Harusnya ada perbedaan. Kalau kita biasa disebut ada ha kecil, ada ha besar. Nah, ini nggak tahu ini ha kecil mana, ha besar mana, jadi sama.
Nah itu mesti dibedakan untuk kedepannya. Terus antara za dan za itu juga hampir sama ketika dilafalkan tadi dalam pembacaannya. Dan juga yang mesti ditingkatkan kualitas dari makhrijul huruf, yaitu huruf so. Antara sa dan so itu mesti dibedakan. Dan juga ain ini ketika di tengah atau di belakang ayat itu udah dapat, tapi ketika di ainnya ini di depan, nah ini nggak dapat. Misalkan apa, amilatun nasibah, jadi ainnya nggak dapat, amilatun nasibah, jadi amilatun nasibah. Nah itu rata-rata kalau ainnya di depan kurang dapat gitu ainnya, tapi kalau di tengah atau di akhir udah dapat pas. Dan satu lagi yaitu masih ada huruf yang bukan qalqalah tapi masih memantul, di antaranya yaitu rata-rata yang saya perhatikan ketika sidang itu biasanya huruf do, yaitu di surah innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Itu yadhakun pasti ada pantulan itu, padahal itu bukan huruf da tapi huruf do. Dan juga ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, nadratan na'im, padahal itu huruf do. Nah itu mungkin kedepannya. Dan terakhir, atas nama pribadi saya ucapkan selamat kepada Ananda Muhammad Nur Fatian Asidki yang telah lulus melaksanakan sidang tahfizul Quran juz ke-30. Mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bisa mengamalkan daripada kandungan Al-Quran, dan kedepannya diberikan kelancaran dalam mengamalkan di juz ke-29. Dari saya cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salaman amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Penyidang Al-Ustadz Sutarno dan guru kita Al-Ustadz Ahmad Syamsuri Badawi, dan yang kami hormati dan kami muliakan wali santri Muhammad Nur Fatian Asidiki, yang kami hormati pula rekan kami tim multimedia. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada Muhammad Nur Fatian Asidiki. Alhamdulillah pada hari ini telah menyelesaikan hafalan juz 30-nya. Sedikit saja ingin saya sampaikan mengenai kelancaran. Untuk yang pertama yaitu sudah disinggung juga tadi oleh Ustaz Syamsuri mengenai tempo ya. Tempo bacaan ini sedikit cepat ya, atau belum istiqomah ya. Karena ketika tadi sudah di break, itu awal 2-3 ayat bisa, tapi sudah 4-5 ayat naik lagi ya sampai selesai kita break, seperti itu lagi. Jadi Fatiha benar-benar harus melatih tempo bacaan ya, karena nanti berpengaruh ya, sangat berpengaruh dari segi ilmu tajwid tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Syamsuri, dan juga dari segi makhorijul huruf. Nah ini kelancaran nih kunci juga ya, kunci dari sidang tahfiz seperti itu. Terus berikutnya ini ada beberapa salah baca ya, atau tertukar-tukar ya. Ini akibat awal yaitu karena tempo kecepatan seperti itu. Tadi contohnya di surah Al-Infitor harusnya idza sama fatorat, tadinya wasama. Terus juga di surah Al-Mutaffifin wa mizajuhu min tasnim, tadi kedengarannya min taskim. Terus berikutnya di surah Al-Buruj harusnya innal ladzina amanu, tadi bacanya illal ladzina amanu. Terus di surah Al-Ghasyiyah wa namariqu masfufah, tadi dibacanya wa namariqu mafsufah. Nah itu tertukar-tukar ya akibat tempo yang terlalu cepat. Terus juga tadi ada di surah At-Tin fi ahsani taqwim, harusnya mim, tadi dibacanya menggunakan nun, fi ahsani taqwin. Terus juga di surah Al-Alaq ya, ini salah harokat ya, harusnya
abdan idza shalla. Tadi dibacanya abadan, harusnya waqaf ya. Jadi qalqalah. Abang samar-samar ya ketika jadi qalqalah abadan sama abadan. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan. Terus juga masih tertukar-tukar ya. Tadi di awal surah Al-Adiyat, wal adiyati qadha. Nah, itu langsung dibaca qadha sama Fatihan. Terus juga di surah Al-Qari'ah yauma yakunun, tadi dibacanya yauma yakumun. Nah, terus juga di surah Al-Humazah alladzi jama'a malau. Nah, tadi agak belibet tuh ya di surah Al-Humazah, di kalimat tersebut ya, sampai beberapa kali pengulangan seperti itu. Ya mungkin itu saja ya titik beratnya, yaitu di tempo bacaan ya. Latihan semangat terus, diperhatikan tempo bacaannya. Mudah-mudahan nanti di juz berikutnya jauh lebih baik. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.